특강 영어 독해에서 만약에 안재호 강사입니다. 오늘 하실 것은 11-1번 문제 보시겠습니다. 절침에 하나님 말씀, 일어나라 빛을 발하라 이는 내 빛을 얻고 여호와의 영광이 내 위에 임하였습니다. 이사야서 60장 1절 말씀. 자, 11-1번 A, B, C 각 네모 안에 문맥에서 가장 맞는 말로 적절한 것은 Our species is facing a crisis as the global population surge 했습니다. 자, 우리 Our species 있죠. 결국은 우리 종족들, 저 인간들이죠. 인간들은 is facing 어떤 위기를 facing 맞이하고 있다. As the global population swells, 지구의 어떤 그런 그 인구수가 swells 증가함에 따라서 인간들은 어떤 거대한 위험을 맞이하고 있습니다. Just how are we going to feed billions more people on a planet already suffering from a shortage of natural resources? 자, 다시 말해보자면 How are we going? 우리가 어떻게 feed 있죠? 먹여 살리냐 거죠. Billions more people. 자, 수십억 명의 더 많은 사람들을 on a planet, 지구 위에 있는. 자, already suffering from a shortage of natural resources. 자, 이미 뭐냐면 natural resources 있죠. 어떤 자연 자원의 어떤 shortage, 부족함으로부터 고통받고 있는 지구 위에 있는 수십억 명의 더 많은 사람들을 어떻게 먹여 살릴 것인가? 라는 이런 문제를 지금 직면하고 있는 것입니다. Humanity's population has doubled since 1960s, but our importation consumption of animal products has risen fivefold까지 했습니다. 자, humanity's population, 이 결국 인간들의 인구수죠. 인구의 수는 has doubled. 1960년도 이후로 벌써 doubled, 배가 되어 왔습니다. But our importation, 수입이죠. consumption, 어떤 지출, 소비. of animal product, 육류 생산품의 어떤 소비겠죠. 소비는 has risen fivefold, 벌써 5배나 증가해 온 것입니다. And is projected by the United Nations to keep rising. 이 투구문이죠. 그리고 뭐냐면 여기 진주어죠. To keep rising, 계속 어떤 rise, 증가할 것이다라고 하는 것이 이미 이때 프로젝트는 뭐냐면 추정되어지다, 또 산출되어지다. by the United Nations, UN이죠. 다시 말하면 유엔에 의해서 점점 더 증가할 것이라는 것이 벌써 이미 예정되어 있습니다. Comparing matters further. 자, 이거죠. 어떤 complicating. 어떤 그 사건들을 더욱더 complicating, 복잡하게 하는 것은 as popular poor nations like China and India. 자, 지금까지 어떤 가난한 나라였던 중국과 어떤 인도였죠. poor nations. 근데 which 괄호였죠. 삽입구문. which are also the most populous in the world. 자, 지금 뭐냐면 세상에서 가장 어떤 인구가 많은 그런 국가들인 어떤 중국과 인도였죠. 저희들이 뭐냐면 become richer, 더욱더 뭐냐면 부유하게 되었을 때 여러분들 구독 부탁드리고 좋아요 부탁드리겠습니다. 자, 수능 최강 안재호 박사. 여기까지죠. Many of their citizens, 그들의 많은 시민들은 자, 일단 괄호구문. Who previously managed to live on a largely plant-based, animal-based diet. 이까지가 주어져. will start까지. 자, 있던 이 인도와 중국의 국민 시민들 있죠. 그들은 이미 previous 과거에는 managed to live on 수거죠. 수거, live on. 무엇을 먹고 살다. live on 무엇을 먹고 살다. 자, largely plant-based 있죠. 어떤 식물 기초적인 어떤 식단 또는 animal-based 식단, 동물 기본적인 식단을 먹고 살아왔던 그런 어떤 시민들은 이제 이게 좀 주어져 동사죠. will start 하기 시작합니다. 출발을 무엇을 to demand more conventional American regimen, 섭생법 또는 생활 방식이죠. 자, 이제 뭐냐면 전통적으로 미국의 어떤 섭생법을 갖다가 더 많이 demand 요구하기를 demand 시작했습니다. 다시 말해서 heavy meat 있죠. eggs. 어떤 육고기와 그러니까 계란을 많이 먹고 and dairy product 있죠. dairy product 유제품들. 자, 그런 것들 다시 또 이거죠. 수식구문. 이미 그 전에는 reserved for the wealthy. 자, wealthy는 더 wealthy 있죠. 부유한 자들을 위해서 남겼던 그런 어떤 유제품 그리고 어떤 육고기 그리고 어떤 계란들에 대한 그런 수요들이 뭐냐면 점점 더 증가를 요구하기 시작한다는 것입니다. But which they can now afford. 이런 것들 방말. which는 뭐냐? 방말 같은 육고기 그리고 유제품, 계란 등등 이런 것들을 they can now afford. afford는 뭐냐면 할 여유가 있다. 이제 이런 것들 그들은 이제는 뭐냐면 돈으로 살 수 있는 여유가 생겼다는 것입니다. 저 어떤 육고기 그리고 계란 또는 유제품 등등.
자, as many sustainability experts observe, given how innovative in effect it is to raise animals rather than plants for our food까지 했습니다. 자, 많은 이거죠, 그죠? sustainability, 지속 가능성 전문가들이 observe, 관찰하는 것처럼 이때 기본은 뭐냐면 무엇을 고려한다면, 보통 기본은 이거죠. 주어진다면 뜻인데 여기서는 무엇을 고려한다면 take into consideration. 자, 어떻게 이노베이티브, 혁신적인 또는 inefficient, 어떤 비효율적으로 it is to raise animals rather than plants for our food. 우리의 어떤 식사를 위해서 그지 식물들보다는 어떤 동물들을 갖다 사육하는 것이 얼마나 뭐냐면 혁신적 또는 어떤 비효율적인 것을 고려한다면 the earth just can't accommodate such an increase in animal product animal. 자, the earth, 지구는 just can't accommodate, 더 이상 뭐냐면 accommodate, 수용할 수 없습니다. 무엇을? such an increase in animal product demand 있죠. 육류 어떤 생산품 어떤 그 수요의 증가를 더 이상 뭐냐면 수용할 수가 없게 되었습니다. The change in climate will be too great. 그 다음에 그거죠. 자, 기후 어떤 변화는 will be 너무 커질 것이다. Deforestation, 산림 황폐화는 too severe, 너무 어떤 가혹하고, water use, 물의 사용 역시 too massive, 너무 거대해질 것이다. And the animal cruelty too unbearable. 그리고 어떤 동물의 어떤 그런 그 학대는 뭐냐면 더욱더 참을 수 없을 것이 될 것이다. 이게 바로 어떤 지구 황폐화의 어떤 원인인 것입니다. 자, 답이죠, 문제가. 한박 솔루션. 저희 보면 일단 이겁니다. 상당히 쉬운 한마디로 문제다. 일단 쉬운 문제는 상식과 독해력 풀어라. 어려운 문제는 내용, 독해력 플러스 형식 이런 걸 푼다. 자, 여기 보면 제일 처음 이거 있죠. 기본적인 내용이 한마디로 육식의 비효율성이다. 다시 말하면 고기 우리 보통 아는 것처럼 상식인데 그죠? 고기 1kg 먹기 위해서는 보통 곡식 곡물 8kg 갖다 소비한다는 것입니다. A 보시겠습니다. A. 자, 여기 보시면 어떤 이걸 결국 육류 소비에 대한 거리기 때문에 결국 어떤 이 컨섬션이 쫙 나와있죠. 결국 어떤 먹는 것 주로 소비라고 나와요. 어떤 이런 그렇죠. 수입이 아니라 소비하는 것이다. B 보시겠습니다. B겠죠. 플란트 베이스드, 애니멀 베이스드 다이어트. 저 어떤 식물 기본적인 어떤 식단 또는 동물 기본적인 식단이었습니다. B를 보면 중국과 인도처럼 원래 초식을 하던 나라들도 이제는 잘 살게 되어서 육식을 한다는 뜻이 결국은 플랜트 베이스드한 결국 나라들은 다시는 바뀌어서 뭐냐면 육식의 어떤 그런 수요가 증가하고 있다. 이게 지금 기본 그래 주제되는 거죠. 그럼 C 보겠습니다. C. 여기죠. 이노베이티브 인이피션트. 뒤에 나온 것처럼 결국은 동물 사용하는 것이 얼마나 환경 파괴를 가져오느냐 하는 내용이 나오고 결국은 어떤 인이피션트, 얼마나 비효율적인지, 여기 지구 산림 황폐화 그리고 어떤 등등등, 지구 기후 변화 등등 따라서 이런 어떤 육식 사용하는 것이 굉장히 어떤 비효과적이고 환경 파괴적이다 그런 내용이 되겠습니다.